Good morning, dear students. Here comes another enchanting topic you'll be happy with. Hope you all like to go on a trip, and definitely someday everyone's dream would be like to travel abroad or to explore the world. Am I right? And the reason is traveling always adds spice to our life, is it not? But an expedition is something different. It's a bit more special than normal travel, right? And here in this story, Unit 6 Supplementary Mother's Voice, written by Vasil Biriznon, we come across a young astronaut who goes on an expedition to explore another world or another planet in another galaxy. Okay, yes. So இன்னைக்குள்ள டாபிக் என்னன்னா யூனிட் 6 மதர்ஸ் வாய்ஸ் ரிட்டன் பை வாசில் பெரிஸ்னான். அண்ட் இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் எதை பற்றினது அப்படின்னா, ஒரு யங் ஆக்சுவலாக நமக்கு ட்ராவலிங் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? நம்ம இங்கேருந்து ஒரு ஊருக்கு போகிறதுனாலையே நமக்கு ரொம்ப எல்லாருக்கும் ரொம்ப இஷ்டம். பக்கத்தில் போகிறதுக்கே நம்ம வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட். கொஞ்சம் தள்ளி போகிற டிஸ்டன்ஸ், இப்போ இந்தியாவில் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து நம்ம தள்ளி ஒரு காஷ்மீர் வரைக்கும் போகிறோன்னா அந்த ட்ராவல் நமக்கு ரொம்ப ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட், ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ராவலாக தான் என்ன செய்யும், ஒரு ஜேர்னியாக தான் அது இருக்கும். ஸோ இதுக்கே அப்படின்னா இங்கேருந்து நீங்கள் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்கள். ஸோ எல்லாருக்கும் இப்போ ஃப்ளைட்டில் போகணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும், தள்ளி போகணும், நம்ம உலகத்தில் எல்லா கண்ட்ரிஸும் சுற்றி பார்க்கணும், நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அப்படி எல்லாருக்கும் நிறைய ஆசை இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் ரீசன் என்ன அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அப்படி போகும்போது நம்ம வி கெட் லாட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் அட்வென்ச்சர் இன் அவர் லைஃப். நம்மளுக்கு நிறைய அனுபவங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? ஸோ அதே தான். ஆனால் எக்ஸ்பெடிஷன்னு சொல்லும்போது அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா அது நமக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்துக்காக நம்ம ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு விஷயம், சொல்லப்போனால் ஒரு ரிசர்ச், ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆராய்ச்சி, கண்டுபிடிப்பு, அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போகிறது தான் எனது எக்ஸ்பெடிஷன் அப்படிங்கிறது. ஸோ இங்கே ஒரு ஆஸ்ட்ரோனாட் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, இங்கே ஆஸ்ட்ரோனாட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, விண்வெளி வீரர். அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, வேறு ஒரு பிளானட்ஸுக்கு, வேறு ஒரு கிரகத்துக்கு அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, போகிறாங்க, அவங்க வேலை விஷயமாக பார்க்க போகிறாங்க. ஸோ அதை பற்றின ஒரு ஸ்டோரி தான் இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் உங்களுக்கு. ஓகேயா? ஸோ and as I told you, we come across a very young astronaut who goes on an expedition here, right? And we understand initially the astronaut had taken his mother to the moon, and he shows her around. Okay, and she is very excited to see the strange things, strange events, strange happenings there, but at the same time she is so sentimental also, and she tells him how our planet, that is what is our planet, which is our planet, obviously the earth, isn't it? So and what is earth? We live on a planet called earth, that and that is a part of a solar system, right? But where is this solar system? Again, it is a small part of the Milky Way galaxy. You understand? A small part of the Milky Way galaxy is called is the solar system, right? Where the Earth is located in. So now what happens now? She talks about this planet, our Earth, how it is so rich and beautiful, and there could never be a better place like the one we live in, isn't it? And most importantly,
This entire conversation in the story is only a recording. He hears, the astronaut hears at times, which also gives him that gentle feel or that moment with his mother. Right. See, normally when you leave your parents or your house and go on a trip for a week, you'll be happy. We'll be happy for the first few days because you'll have your friends around you and you'll have lots of entertainment. Hence that enjoyment and fun. But then slowly, in a corner of your heart, you start thinking of your home, your place, your parents, right? You start missing them after a few days, isn't it? But here in this lesson, just think of this astronaut, this young man who goes on a work to another planet in the galaxy, right? So you know that when you go like that, you can't come to the earth, okay? And that is real. I mean, the fact that there is no assurance about one's return is really very painful, isn't it? So we can see this beautiful love between a mother and a son here in the story, and that emotional feeling of a son in the story is described here very beautifully, right? So இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த அஸ்ட்ரோனட் என்ன பண்ணுறாங்க, வேறு ஒரு கேலக்ஸிக்கு என்ன செய்கிறாங்க, போகிறாங்க இல்லையா? அங்கே போய் வந்து அவங்களுடைய ஆராய்ச்சி சம்மந்த இதை வந்து பார்க்குறதுக்காக போகிறாங்க. அப்படி போகும்போது இவங்க என்ன நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த என்டையர் ஸ்டோரியுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு கான்வர்சேஷன், அது அம்மாக்கும் பிள்ளைக்கும் இடையிலான உரையாடல் தான். அது நடந்திருக்கும், ஆல்ரெடி இட் ஹேட் ஹேப்பன், நடந்திருக்கும். எப்போ நடந்திருக்கும்னா, ஒன்ஸ் த யங் மேன் ஹேட் டேக்கன் ஹிஸ் மதர் டு த மூன். அவரால் ஏர்த்துக்கு வர முடிஞ்சிருக்காது. அதனால் அவருடைய அம்மாவை வந்து என்ன செஞ்சுருப்பார், இந்த விண்வெளி வீரர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா, அவரோட இடத்துக்கு, அவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த அந்த மூனுக்கு வர வச்சுருப்பார். ஸோ அப்போ அவங்களுக்குள்ளே நடந்த பேச்சை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அம்மாவை அடிக்கடி அவருடைய இடத்துல அவர் கூப்பிட்டுக்கவும் முடியாது, இவர் அடிக்கடி ஏர்த்துக்கு வரவும் முடியாது. ஸோ இவங்களுக்குள்ளே நடந்த அந்த கான்வர்சேஷன்லாம் அவர் என்ன செஞ்சுருப்பார், ரெக்கார்ட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருப்பார். அதை தான் என்ன செய்வார், அப்பப்போ அவர் வந்து அவங்க அம்மா கூட இருக்கிற ஃபீல் அவருக்கு இருக்கும். ஸோ அதுக்காக அதை என்ன செஞ்சுருப்பார், அடிக்கடி போட்டு காமிச்சிட்டே இருப்பார். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு 1 வீக் ஒரு இல்லை 10 days ஒரு ட்ரிப் போகிறோம் அப்படின்னா, எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு தள்ளி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம முதல்ல என்ன செய்வோம், ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாமல் நம்ம மட்டுமே போனாலுமே ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நாள் வந்து நமக்கு ஒரு ஃபியூ டேஸ், ஒரு 3 or 4 daysக்கு நம்ம வந்து ஹாப்பியாக இருப்போம். ஏன்னா யூல் பி பிஸி ஆல் த டே, ரைட்? அந்த நாள் எல்லாமே நம்ம ஒரு இடமா பார்ப்போம், ரொம்ப பிஸியாக இருப்போம். அதனால நமக்கு ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நமக்கு வீடெல்லாம் ரொம்பவே யோசிக்க மாட்டோம். பட் ஆஃப்டர் 3 or 4 days we slowly miss our days. I mean the days with your family members. நம்ம அம்மா கூடயோ பேரண்ட்ஸ் கூடயோ இல்லை நம்மளுடைய சிப்ளிங்ஸ் கூடயோ இருக்கிற அந்த டைமை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம், isn't it? ஸோ இதுவே வந்து சப்போஸ் இப்போது ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க, அந்த இடத்துல இப்போ நீங்கள் போயிருக்க இடத்துல ஒரு நெட்வொர்க் இல்லை, அந்த கவரேஜ் இல்லை அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்கள். பேசிகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம மிஸ் பண்ண மாட்டோம், யாரையுமே மிஸ் பண்ண மாட்டோம், அது நமக்கு தெரியாது, கஷ்டமாக இருக்காது. ஆனால் ஒரு நெட்வொர்க் இல்லாத இடத்துல நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஸோ அந்த டைமில் உங்களால் நம்ம ஃபேமிலியை வந்து தேட ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளுடைய அம்மா சத்தம், அந்த ஆறுதலான ஒரு வார்த்தைகள், சாப்பிட்டியா, போனியா, வந்தியான்னு அதை கேட்குற அந்த வார்த்தைகள் நமக்கு கேட்காத பட்சத்தில் நமக்கு எப்படி இருக்கும், ரொம்ப நம்ம சேட் ஆகிடுவோம், ரொம்ப கவலையாக ஆயிடுவோம் இல்லையா? அதுதான். ஸோ அப்படி ஒரு டைமில் இந்த கான்வர்சேஷன் இவங்க 2 பேருக்குள்ளே நடக்குது. அவர் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு தான் கேட்குறாரு. ஏன்னா அந்த அஸ்ட்ரோனட்டால் நினச்ச நேரம் வர முடியாது, ஏர்த்துக்கு வர முடியாது, அம்மா அப்பாவுக்கு வர முடியாது, வெக்கேஷனுக்கு வர முடியாது, அம்மா நினச்ச உடனே அவங்கள பார்க்குறதுக்கு போக முடியாது. ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் தட்
சிச்சுவேஷன், இந்த ஒரு சூழ்நிலையை நீங்கள் அப்படியே அதை வந்து யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ரைட். ஸோ பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் வித் த லெசன், let me go through the words given there in the glossary in page number 173. Yes. Chore, a routine task, especially a household one. Orchard, a piece of enclosed land planted with fruit trees. Expedition, a journey undertaken by a group of people with a particular purpose, especially that of exploration, research or war. Quartz, a hard transparent mineral substance used in making electronic equipment. Exotic, unusual and exciting. Void, a completely empty space. Confronted, to face, meet or deal with a difficult situation or person. Departure, the action of leaving, especially to start a journey. Pierce, a sweet, juicy, yellow or green fruit with a round base and slightly pointed top. Galaxy, one of the large independent groups of stars in the universe. Yes. You can take to page number 170. Now let's get started with the lesson. Supplementary Mother's Voice. Read the story about the spirit of discovery that prompts an astronaut to go looking for another world. So in this story, the writer tells about a time when people have started living in the moon. So then a mother visits her son who is on the moon now, and he is about to leave the moon to another place. You understand? Another planet in the galaxy. So it's like a one way. It is like a one-way traffic, since he doesn't know that he will come back or not. So in such a scenario, this conversation takes place here. The story starts when the astronaut's mother comes to the moon to meet her son. Okay. ஸோ இது வந்து அந்த அஸ்ட்ரோனட் வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக போகிறாரு இல்லையா, இன்னொரு கேலக்ஸிக்கு அவர் என்ன செய்ய போகிறாரு, பார்க்குறதுக்காக அவங்கள பார்க்குறதுக்காக அவங்களுடைய வேலை நிமித்தமாக என்ன செய்கிறாங்க, அவங்க போகிறாங்க. ஸோ அப்படி போகும்போது அதுக்கு முன்னாடி அவங்க அம்மா அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. வந்துட்டு அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே பேசுகிற இந்த கான்வர்சேஷன், அதாவது இந்த டைம் வந்து எப்படின்னா மூணில் வந்து நம்ம போகிறாங்க பார்க்குறாங்க இல்லையா. ஸோ இப்போ முன்னாடியெல்லாம் நம்ம வந்து லாங் பேக், ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போது இங்கேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு ஃப்ளைட்டில் போகணுங்கிறத நினச்சி பார்க்கவே இல்லை. பட் இட் ஹேப்பன்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் எங்கே இருப்போம், ஒரு 1 ஹவரில் ஃப்ளைட்டில் போனால் சென்னை போய் ரீச் ஆகிடுறோம். ஸோ காஃபி இங்கே குடித்த மாதிரி இருக்கலாம், பட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை போய் சென்னையில் நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அளவுக்கு நமக்கு டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸ் வந்து அட்வான்ஸ் ஆகிட்டு வந்ததுனால எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் இன் ஃப்யூச்சர், எது வேணாலும் நடக்கலாம். ஸோ இது என்ன டைம் அப்படின்னா, மூணில் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மக்கள் வாழ ஆரம்பிக்கிற ஒரு காலம் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போ அந்த அம்மா வந்து என்ன செய்கிறாங்க, மூணில் போய் பையனை பார்த்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் பையன் அஸ்ட்ரோனாட் எங்கே போகிறாரு, இங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறாரு, இன்னொரு பிளானட்டுக்கு, இன்னொரு கிரகத்துக்கு போகிறாரு அவர் வேலை விஷயமா. ஸோ இது வந்து லைக் மூணில் இருக்கிறதே, ஒரு மூணில் இவ்வளோ கண்டுபிடிச்சதே பெரிய விஷயம். அதில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாமல் இன்னொரு இடத்துக்கு, அதுலேயும் திருப்தி ஆகாமல் இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது நமக்கு தெரியாதுல்ல, அவர் அதில் போக முடியுமா, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக திரும்ப வர முடியுமா, திரும்ப அம்மா கிட்ட பேச முடியாதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. ஸோ அப்படி ஒரு இடத்துல தான் இந்த கான்வர்சேஷன், இந்த உரையாடல் அம்மாக்கும் பையனுக்கும் நடக்கும். When she came to the moon, she looked around and admired the moonscape. I never realized it was such a beautiful place. So the mother has come to the moon now, right? And she looked around, and it is completely a new atmosphere. It is completely a new place
So she admires the place. She truly didn't realize that it would be such a beautiful place. Until she came there, she didn't realize that it could be such a beautiful place. So what is moonscape here? பகுதி, நிலவினுடைய பகுதின்னு சொல்லுவோம் இல்லையாம்மா, அது. ஸோ அப்படி ஒரு இடத்துக்கு. ஸோ அம்மா வந்து என்ன செய்யிருக்காங்க, முதல்ல வந்திருக்காங்க. வந்த உடனே ஷி லுக்ட் அரவுண்ட், சுற்றி பார்ப்பாங்களே. இப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு நம்ம புதுசாக போகணுன்னா நம்ம உடனே என்ன செய்வோம், அங்கே உள்ள விஷயங்கள்லாம் நம்ம என்ன செய்வோம், சுற்றி பார்ப்போம் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் அந்த மாதிரி மூணுக்கு வந்திருக்கும் போது அது ரொம்ப அவங்களுக்கு பிரமிப்பாக இருக்கும் இல்லையா. அதனால் அவங்க என்ன செய்வாங்க, அதை அட்மையர் பண்ணுவாங்க. அந்த நிலவோடைய பகுதியெல்லாம் அப்படி என்ன செய்வாங்க, ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுவாங்க, அதை ரசித்து பார்ப்பாங்க. அப்புறம் அப்படி என்ன சொல்கிறாங்க, நான் வந்து இப்படி ஒரு அழகான இடம், இந்த இடம் இவ்வளோ அழகாக இருக்கும், இவ்வளோ ஒரு அழகான இடமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சி பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. He took her along the endless channels of Selenopolis, showing her the tall structures which propped up the star-studded sky. Okay, now there is a city on the moon named as Selenopolis, right? Seleno is nothing but a prefix usually meaning moon. Do you understand? Seleno, it is a prefix usually meaning moon. And again, polis, a city built on the moon. You understand? It is a Greek word for city or state. It is a Greek word for city or state. So what happens now, and you know what is tunnels, you know, underground passages, right, in the city. You can see this. You should have seen these channels in the city. So what happens now, there are underground passages there, and the young man, the astronaut, took his mother along those underground passages and showed her the tall structures that was held up with supports, and the sky that was filled with stars. So what happens now, இப்போது இந்த செலினோபோலிஸ்ங்கிறது என்னதுமா, ஒரு மூனில் உள்ள ஒரு சிட்டி. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அ சிட்டி கனெக்டட் வித் த மூன் இஸ் கால்ட் செலினோபோலிஸ். ஸோ அப்படி ஒரு நகரம். அந்த நகரத்தில் என்ன செய்கிறாங்க, நிறைய டனல்ஸ் இருக்குது. ஸோ டனல்ஸ் தெரியும்ல, இப்படி சுரங்கப்பாதைகள் மாதிரி போகும் இல்லையா, அதுதான். ஸோ அதில் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, அம்மாவை வந்து அவர் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. அப்படி கூட்டிகிட்டு போய் காட்டிட்டு அங்கே நிறைய அந்த ஸ்கை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, propped up is nothing but to lift and give support to something by putting something under it. You understand? ஒரு லிஃப்ட் கொடுக்குறது. ஒரு அப்போது வந்து நிறைய பெரிய பெரிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், டால் பில்டிங்ஸ் மாதிரி இருக்குது. அது என்ன செய்கிறாங்க, அது கிட்டத்தட்ட அந்த ஸ்டார் ஸ்டடட் ஸ்கை, தட் மீன்ஸ் ஸ்கை வித் லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ். ஓகே, ஸோ பார்த்தா வானத்தில் ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது, நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்குது, நட்சத்திரங்கள் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து இந்த டால் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து அப்படி லிஃப்ட் பண்ணி பிடிச்ச மாதிரி, அப்படி தாங்கி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்த என்ன செய்கிறாங்க, கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுறாங்க. இட்ஸ் ஸோ ஈஸி டு வாக் ஹியர் சன். ஸோ now the mother says that she finds it very easy to walk on the moon. You understand? Actually we float in the air like birds. When you go to the moon, what happens? You float in the air like birds. You understand? And what is the reason? Gravitational pull அங்கே வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், ரைட்? கிராவிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அங்கே போகும்போது நமக்கு நிறைய இடத்துல வந்து கம்ஃபர்டபுளாக நம்மளால் நடக்க முடியும். அண்ட் நிறைய இடத்துல அப்படி பறக்கிற ஒரு ஃபீல், நம்ம பாடி லைட் ஆகி பறக்கிற ஒரு ஃபீல் அந்த இடத்துல இருக்கும். ஸோ அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த இடத்துல எனக்கு ரொம்ப நடக்க ஈஸியாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. His mother had still a young ringing voice, perhaps because she had been such a great singer. So long as he could remember her, she had always liked singing. On holidays, when they had guests,
She sang cheerily and enthusiastically, but on weekdays, as she went about the chores, her singing was muted and a little sad. She even talked in a sing song manner. Now, too, there was something unusual in her voice. Perhaps she was excited because it was her first visit to the moon. As he listened to her familiar voice that was so dear to him, he wondered why it had this ringing sound. Yes, now you can see the admiration for a mother and her voice explained here by the son, by the writer. You understand? So the mother seemed to be very young. She is very young, and especially she is praised for her sweet voice, which is ringing in her son's mind always. Also, now her son says that she was a great singer, and no doubt she had always liked it, liked singing. So, and now on holidays, what happens? Whenever guests came to their house, she sang very happily and also very uh, enthusiastically, means very eagerly. And when she had to perform her own task, chores is nothing but a routine task, especially a household one, வீட்டு வேலைகள் சரியா, டெய்லி செய்கிற அன்றாட வீட்டு வேலைகள். So when she had to do all that tasks, all that works, she felt really very tired and sometimes very sad. So what happens, her singing was muted. So as a result of her tiredness, it was slowed down, and that is quite natural, isn't it? So working people always need some rest, at least for 2 days in a week, at least for those 2 days in the weekend, right? So there was something unusual in her voice. The son could feel that some kind of unusual thing in her voice. She was again so excited for 2 reasons here, right? Perhaps she was excited because it was her first visit to the, so the first one is it was her first visit to the moon. It was a new place. And the other one, what could be? It might be because she was very she was with her closest dear son, right? So her dear son was with her. So that might be the second reason. And the son also felt the sweet voice that was so dear to him as he listened to her. So he just wondered why it was like that, why it had that ringing sound in his mind. Okay, so இப்போ அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து she has a very young, still a young ringing voice. Some people who have a very sweet voice, even when they become old, their voice remains the same. நீங்கள் சிங்கர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, என்ன ஏஜ் ஆனால் கூட அவங்களுக்கு ஏஜ் ஆகிருக்கும், வயசாகிருக்கும், ஆனால் வாய்ஸ் வந்து எப்படி தான் இருக்கும், ஸ்டில் ரொம்ப ஸ்வீட் வாய்ஸ், இனிமையான குரலாக தான் இருக்கும். ஸோ அவங்க அம்மாவோட வாய்ஸும் ஏன் அந்த மாதிரி ஸ்வீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், அவங்க வந்து ஒரு நேரத்தில் ஷி வாஸ் அ கிரேட் சிங்கர், அவங்க நல்ல ஒரு பாடகியாக இருந்தாங்க. ஸோ இந்த யங் மேன், இந்த அஸ்ட்ரோனாட்க்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க அம்மாவுக்கு எப்போவுமே சிங்கிங் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் யூஸ்வலி எப்போவும் ஹாலிடேஸ் டைமில் பார்த்திங்கன்னா, அந்த விடுமுறை நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க, விருந்தாட்கள் வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா, ஷீ sang cheerily, வெரி ஹாப்பிலி. அவங்க சந்தோஷமாக என்ன செஞ்சாங்க, அவங்க அம்மா அவங்களுக்கு பாடினாங்க, அவங்கள என்டர்டெயின் பண்ணாங்க, எந்தூசியாஸ்டிக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆர்வமாக, சந்தோஷமாக ஆர்வமாக பாடினாங்க. ஆனால் வீக் டேஸில் என்ன ஆயிரும், அவங்களுக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்கும். ஸோ ஷீ வெண்ட் அபவுட் த chores. அவங்க வீட்டில் செய்ய வேண்டிய நாட்களில் வந்து நிறைய இருந்துச்சு. ஸோ ஹாலிடேஸில் அவங்க வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. அந்த 2 டேஸில் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. பட் வீக் டேஸ் வரும்போது அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும், நிறைய ஒர்க் இருக்கும் இல்லையா. ஒரு 5 டேஸும் அவங்களுக்கு நிறைய
ஒர்க் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக என்ன செய்ய முடியாது, அவங்களால வேலை இருக்கும்போது இதில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்க முடியாது. ஸோ அந்த நேரத்தில் அவங்களுடைய வாய்ஸ் என்ன செய்யும், கொஞ்சம் டவுன் ஆகி தான் இருக்கும். அவங்க கொஞ்சம் கவலையோடு தான் இருப்பாங்க. பட் ஹாலிடேஸில் அவங்க கெஸ்ட் வந்திருக்கும்போது, விருந்தாட்கள் வரும்போது அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக எல்லாரையும் நல்லா என்டர்டெயின் பண்ணிட்டு சந்தோஷமாக இருந்தாங்க. அண்ட் சம்டைம்ஸ் அவங்களுடைய பேசுகிறது கூட, அவங்க பேசுகிற விதம் கூட சாங் மேனர், லைக் சிங்கிங், இந்த ஒரு பாட்டு பாடுற தொனியில் தான் அவங்களுடைய பேச்சே கூட என்ன செய்யும் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ லைக் ஹேவிங் அ ரைசிங் அண்ட் ஃபாலிங் ரிதம், ரைட்? அப்படி ஏற்ற இறக்கத்தோடு அந்த பேசுகிறதே அவ்வளோ ஒரு அழகாக அந்த மாதிரி பாடுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போவும் அவங்களுக்கு அவங்க வாய்ஸில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஆஸ்ட்ரோநாட்டோட ஃபீல் பண்ண முடியுது. மேபி என்ன ரீசனுக்காக இருக்கலாம் அப்படின்னா, முதலாக ஃபர்ஸ்ட் விசிட், அவங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன செஞ்சுருக்காங்க, மூணுக்கு வந்திருக்காங்க, நிலவுக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க பையன் வந்து அஸ்ட்ரோனட் வந்து இந்த விண்வெளி வீரர் வந்து அவங்க அம்மாவோடைய இந்த வாய்ஸை கேட்க அந்த ஃபெமிலியர் வாய்ஸ் ரொம்ப அடிக்கடி பழக்கப்பட்ட அந்த சத்தத்தை திரும்ப கேட்கும்போது, அது பழக்கப்பட்ட சத்தம் அண்ட் மோரோவர் அது அவருக்கு ரொம்ப இஷ்டமான ரொம்ப அருமையான ஒரு சத்தம். அதை கேட்கும்போது அவருக்கு அப்படியே ஆச்சரியமாக இருக்கும், ஏன் இந்த சவுண்ட் எப்போ எனக்கு வந்து மனசில் கேட்டுகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே he was amused, அது ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவார். Back home the orchards are in bloom, there will be a lot of fruits this year if only the frost don't strike. Will you come for a holiday in the summer? So this is, I didn't show you this picture. இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த அம்மா போய் பார்த்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட்டு நிலவில் கால் எடுத்து வச்சது. த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் who landed on the moon or who walked on the moon யார்? நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங். தெரியும் தானே உங்களுக்கு, இவர் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு போனவங்க அம்மாவும் இதை மாதிரி தான் என்ன செய்கிறாங்க, முதலாக போகும்போது ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது அவங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது, அப்படி போகிறாங்க. அண்ட் அகெயின் இப்போது ஜஸ்ட் think of a mother, like any mother who lives far away from her son or daughter. See, they'll always have that eagerness to see them back soon, and all her thoughts, all a mother's thoughts or speech would be related to that only, So she says here that all their fruit trees are full of orchards. It's nothing but fruit trees. You understand? A piece of enclosed land planted with fruit trees. நல்ல பழங்கள் தரக்கூடிய ஒரு தோட்டம். So she says that all her fruit trees are full of blooms. Blooms is again nothing but flowers. Blooms is a flower. So it will these flowers, these fruit trees are full of flowers, and if there is no frost that year, சரியா, ரொம்ப பனி அப்படி இந்த மாதிரி இல்லைனா, if there is no frost that year, they can expect a lot of fruits. And she says whatever he would she says whether he would come to the earth for a holiday, for a vacation that summer, to have that, to taste those fruits. So now we can see the longing of a mother in this verse here. She asks, will you come for a holiday in the summer, like that. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, அம்மா வந்து இந்த பழம் நிறைய தரக்கூடிய மரங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யுது, ஃபுல் ஆஃப் ப்ளூம், எல்லாத்துலேயும் நிறைய பூத்து இந்த மாதிரி நிறைய பூத்து கொழுங்கி போய் இருக்குது. அண்ட் தெர் வில் பி அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் திஸ் இயர். இந்த வருஷம் நிறைய நமக்கு பழங்கள் கிடைக்கும். நமக்கு ஃப்ராஸ்ட் இல்லைன்னா வந்து அதை தாக்கலைன்னு சொன்னால், நம்மளை செடியை தாக்கலைன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன செய்யும், நிறைய பழங்கள் கிடைக்கும். நீ என்ன செய்கிற, ஹாலிடேக்கு வர்றியா, சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு விடுமுறைக்கு நீ என்ன செய்கிற, ஊருக்கு வர்றியா, ஏர்த்துக்கு வரியா, அப்படி ஊருக்குங்கிறது ஷி மீன்ஸ் த ஏர்த்தியா. ஸோ ஊருக்கு வரியா அப்படி சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. He almost told her about the expedition. The words were on the tip of his tongue, but he checked himself. Why make her worry?
worry. That was it. There was worry in her voice. The words were cheerful, but the voice was worried. Had she guessed that this was their parting? So, expedition. What do you mean by expedition? A journey undertaken by a group of people with a particular purpose, especially that of exploration, research, or war. So now there was a kind of weariness in her voice. Previously, her voice was in a sing-song way. I told you, no? But now, though the voice was very sweet, as it has been always, it seemed worried, right? Because he had already told her about his expedition, his journey, his adventurous journey, and he knew very well that sometimes he cannot come back to the earth. It was on the tip of his tongue. That means he was about to say that fact to his mother, but he didn't say that, or he didn't want to say that, or he didn't share his thoughts with his mother here, because he didn't want to worry her by telling her the truth. And anyways, his mother's voice was really worried. Now maybe she would have guessed what an expedition is or what, right? Because a loving mother always knows whatever her kids would do, right? And she'll make guesses correctly most of the time. You must have seen that. So maybe from the words of her son, she would have found out that it could be their last meet or whatsoever. She guessed it right. So ஆல்மோஸ்ட் வந்து அவர் அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லியிருப்பார். அவர் போகக்கூடிய இந்த வேலையை குறித்து கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும், சொல்லியிருப்பாங்க. அதனால் அவருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வேறு கிரகத்துக்கு போகும்போது யோசிச்சு பாருங்கள். இப்போ எங்கேயாவது ஒரு ஊருக்கு போகிறோம், நமக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் டிக்கெட் இருக்குன்னா ஹாப்பியாக போவோம், ஹாப்பியாக வருவோம். பட் இந்த பிளேசஸ்க்கெலாம் போகும்போது யூ ரியலி டோன்ட் நோ வெதர் யூ வுட் கம் பேக் ஆர் நாட். திரும்ப வருவீங்களாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஒரு ரிஸ்கி அண்டர்டேக்கிங் தான் எக்ஸ்பெடிஷனுங்கிறது. அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு அதை உண்மையை சொல்கிறதுக்காண்டி அவருக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த டிப் ஆஃப் த டங்னா நாக்கு நுனியில் வரைக்கும் வந்துடும். நம்ம சொல்லிடுவோமா அப்படின்னு வந்துடும். ஆனாலும் ஹீ செக் ஹிம்செல்ஃப். அவர் என்ன செய்யலை, அதான் அப்படி உண்மையே சொல்லலை. வை மேக் ஹர் வரி, எதுக்கு அவங்கள போட்டு கஷ்டப்படுத்திட்டு, ஏன் அவங்கள கவலைப்பட வச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. பட் அவங்க அம்மாவுடைய வாய்ஸில் ஆல்ரெடி அந்த வரி இருக்குது, அந்த கவலை இருக்குது. முன்னால் அவங்க பேசுகிற சத்தமே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு, இப்போ அப்படி இல்லை. அந்த சத்தமே வந்து அவங்களுக்கு ரீடாக தான் அவருக்கு தெரியுது. அந்த வார்த்தைகள் வேணால் உற்சாகமாக இருக்கலாம். வீட்டுக்கு வரியா, உனக்கு இங்கே நிறைய பழம்லாம் நமக்கு வந்துடும், சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு வரியான்னு அவங்க கேட்குறது நல்லா உற்சாகமாக இருந்தால் கூட வாய்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிடும் இல்லையா, அது வரிதான் நமக்கு. இப்போ நம்ம எங்கேயாவது நம்ம அம்மா பார்த்திங்கன்னா, நம்ம பிள்ளைங்க தள்ளி இருப்பாங்க, அவங்களுடைய பசங்க பொண்ணோ பையனோ தள்ளி இருக்கும்போது ஃபோனில் பேசுகிறோன்னா அந்த ஃபோன்லேயே என்ன செஞ்சுருவாங்க, நமக்கும் நம்ம அம்மாவுடைய வாய்ஸை வச்சு அவங்க நம்மளை குறித்து கவலைப்படுறாங்க இல்லையாங்கிறது தெரிஞ்சிடும். அம்மாவும் ஈஸியாக என்ன செஞ்சுருவாங்க, நம்மளை பற்றி சொல்லிவிடுவாங்க. நம்மளுடைய வாய்ஸ் நான் நல்லா இருக்கேம்மான்னு சொன்னால் கூட அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப அதை கேட்பாங்க. இல்லையே, உன் சத்தம் அப்படி இல்லையே, நார்மலாக இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா என்ன செய்வாங்க, ஈஸியாக அதை கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த அஸ்ட்ரோநாட் வந்து வேறு இடத்துக்கு போகிறத பற்றி அவங்களுக்கு லைட்டாக தெரிஞ்சிருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ அந்த கவலை அவங்களுக்கு அந்த வார்த்தைகளில் உற்சாகமாக வந்தால் கூட அந்த வாய்ஸில் வந்து அந்த கவலை என்ன செய்யும் இருக்கும். ஒருவேளை அவங்க என்ன செஞ்சுருக்கலாம், இதுதான் நம்மளுடைய பார்ட்டிங்கா, இதுதான் நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை சந்திச்சுக்கிறத ஒரு கடைசி சந்தர்ப்பமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு கூட நினச்சிருக்கலாம். கடைசி ஒரு சந்திப்பாக இருக்கலாம் அப்படின்னு என்ன செஞ்சுருக்கலாம், அவங்க நினச்சிருந்துருக்கலாம். ஸோ அந்த கவலை மூலமாக அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கலாம், அந்த வாய்ஸில் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அந்த ஆஸ்ட்ரோனட்டோட பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு. எஸ், and here comes the end of this session today. Meet you all again this Friday. Thank you everyone.